استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأحبته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 رب واجعلنا من الأخيار. الله سألنا الله بارينا يبلغنا أمانينا ويرهب مننا الأكدار بواجعلنا من الأخيار. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. دويمها بالأسخار والعشي والإبكار تستمد بالأنوار. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله إلا الله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وقارنوها الإخلاص برسالة المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عضي علينا بكل خير بالمصطفى طيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات
للسلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال به آمين. وقال الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى يعلم أن أوامر الله تعالى فرائض ونوافل والفرض رأس المال وهو أصل التجارة وبه تحصل التجارة والنقل وهو الربح وبه فوز بالدرجات ila akhir qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama kembali berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa pula mencurahkan rahmat dan maghfirah serta petunjuk kepada kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, dan menambah iman dan takwa kita, sehingga kita diberikan oleh Allah suatu keselamatan dunia dan akhirat, selalu mendapat keberuntungan. Amin. Allahumma amin. Kemudian daripada itu telah berkata Imam Hujjatul Islam, yakni Ahmad Al-Ghazali rahimahullah. Beliau telah berkata, "I'lam anna awamirullahi ta'ala faraidun wa nawafilun." Ketahuilah oleh kamu, kata beliau, sesungguhnya perintah Allah itu ada yang wajib dan ada yang sunnah. Jadi dua. Perintah Allah itu ada yang wajib kita laksanakan, ada yang wajib kita tinggalkan. Dan ada juga yang sunnah. Al-fardu ra'sul mal. Yang wajib itu ibarat orang berdagang, itu kita tuh modal. Nang wajib tu modal, ya kayak berlomba dagang. Wahwa aslu tijarah, wabihi tahsulu tijarah, ini adalah hasil daripada perdagangan. Diistilahkan dagang itu adalah modal. Jadi nang wajib tu modal, nang kayak sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu tu modal ajar kita. Kewajiban seperti zakat, termasuk naik haji, puasa. Nah, itu modal. Jadi kalau orang berdagang ada modal, insya Allah bisa akan dapat hujungan. Tapi orang berdagang kada bermodal, kada kau berjualan. Artinya kada mendapat untung. Jadi artinya yang utama itu dahulu adalah modal. Modal ini merupakan sesuatu adalah yang paling utama di dalam kehidupan kita, yakni kita melaksanakan suatu kewajiban. Apa dahulu yang wajib bagi kita yang utama? Kita menuntut ilmunya. Di mana kita menuntut ilmunya? Terus nyata di tempat-tempat adalah pendidikan. Apa madrasah kah kita? Apa sanawiyah, apa aliyah? Apa di majelis kah kita? Atau kita selalu bersilaturahmi lawan para ulama? Kita bertakun tentang masalah syariat. Kan syariat itu bahasa kitanya suatu keutamaan yang nyata. Seperti apa yang nyata? Baudo nyata. Bahira bakami nyata. Sodakah nyata, yakni sodakah wajib. Seperti apa? Adalah orang berdagang, orang bahuma, orang beternak tuh kan, orang nang besi emas pirak. Nah itu ada terantang kewajiban fardu ain. Ya kita fardu nang sendiri-sendiri. Kita ada besi umpamanya apa?
hasil perniagaan kita, yakni kasbi ngarannya, hasil usaha kita. Dalaman 1 tahun itu wajib kita keluarkan 2,5%-nya. Itu tanda suatu kesyukuran kita lawan Allah. Maka apabila kita tunaikan, apabila kita selesaikan, jadi kita gawe itu, maka Allah akan menambah suatu keberkatannya. Arti barokah itu yazidu fi hasanati, bertambah kebaikannya. Kenapa? Nah, karena itu perintah Allah. Sebagai tanda syukur kita lawan Allah bahwa Allah memberikan kita harta benda. Maka oleh itulah harta dan benda itu nang ada lawan termasuk diri kita itu sebagian amanah Allah. Allah mengamanahkan lawan kita. Seakan-akan kaitanana jar Tuhan aku beri ikam nah. Harta kekayaan nih, perhiasan dan lain-lainnya, palihara ikam jar Tuhan, nah peraturannya nah kayak ini. Nah, jadi peraturan tuh wajib kita laksanakan sesuai apa nang diperintah Allah. Jadi suatu contohnya orang nih pabrik bikin apa mobil, pabrik bikin mobil, bikin motor jar kita. Setiap pabrik itu kan ada bukunya, petunjuknya. Untuk apa? Untuk menjaga kelestarian mobil itu, kebaikan mobil itu. Itu ada bukunya, petunjuknya. Umpamanya kayak Toyota tuh. Nah, kayak Suzuki. Nah, itu kan ada. Jadi kita turutilah petunjuk yang ada dari pabrik itu. Jangan kita petunjuk yang lain. Maka amun kita mobil nih, kita ambil membaiki petunjuk yang lain, hancur mobil kita. Nah, sama juga Allah mewajibkan kita suatu kewajiban. Lalu kewajiban ini kita kada sesuai lawan syariat, kada sesuai lawan perintah Allah, hancur amal ibadah kita. Kita diwajibkan oleh Allah menuntut ilmunya. Yang pertama ilmu syariat tadi. Ilmu syariat itu sebagaimana kita melaksanakan sesuatu adalah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Anugerah nih, suatu nikmat. Terutama apa? Nikmat makan dan minum. Nikmat kita hidup. Yang utama nikmat iman dan Islam kita. Nah, ini yang kita pelihara. Kayak apa cara memeliharanya? Jelas saja ini kan kita memelihara itu dengan ilmu. Yang semalam diceritakan oleh apa? Oleh pengarang kitab ini. Awal-awal yang dihisab karena pada hari kiamat as-shalah, yakni sembahyang yang 5 waktu. Itu kan awal-awal ditakuni, dihitung berapa kalinya sembahyang seumur hidupnya. Kayak apa tulus ikhlasnya, kayak apa yang menggawi bujur atau kada. Nah, itu karena kan dihisap, dihitung. Itu awal karena wa idza saluhat amalu kulluh. Amunnya baik, sembahyangnya nih. Baik dalam arti apa? Pertama menghilangkan hadas dan najis. Kemudian dia melakukan daripada wudu itu sesuai dengan petunjuk. Nah, ini kan ada petunjuknya. Kayak orang basuh muha diiringi dengan niat wudu. Seperti orang basuh tangan mulai ujung jari sampai kedua siku. Membasuh tangan. Jangan kada sampai lawan siku. Malah sunnah kita labihi. Membasuh siku ni labihi. Nah, kita malabihi bang pasti ka besing-sing tangan nih. Maka oleh itulah orang baudu bagi perempuan boleh membuka auratnya. Nah, boleh membuka auratnya. Kenapa? Karena untuk mengambil fadilah wudu. Kelebihan wudu jar kita. Orang melebihi daripada basuhan batas yang ditentukan Allah, itu kain ajar ya tala nuruhu. Kain ajar benyala-nyala cahayanya itu. Artinya kita tarang. Nang bakas wudu nang kita lebihi daripada batas. Kan mulai ujung jari kita nih sampai ke dua siku kita ada beciri di siku tuh mana batasnya. Nah, kan tahu kalau
Lalu kita labihi, nah labihannya itu. Sama basuh muha. Basuh muha itu atas sisir tumbuhnya rambut. Lawannya apa? Libarnya pas lala makan talinga. Itu libarnya nih. Ini libar muha kita nih. Lala makan talinga nih. Loko 11 itu libarnya. Panjangnya mulai adalah tumbuh rambut di bumbunan sampai ke bawah dagu. Tuh, panjang muha kita. Nah itu nang dibasuh. Kita labihi basuhannya. Nah, kelebihan daripada basuhan itu karena tarang jar, bercahaya-cahaya. Yang lebihan kita mah menggusuk daripada muka itu. Demikian juga kita membasuh bumbunan jurang. Setengah kepala membak di roas, sebahagian kepala. Nah saat di sebahagian kepala itu kan batas kepala. Kebetulan nih kita berjambul apa banyak binian kalakian kan. Ya, ada bini ini nak kayak lalakian rambut di sini rusak jambul. Lalu apa di sini itu boleh ada bapak. Nah, yang wajib membasuh paling kada aja 3 helai rambut. Nah, tapi kada padilat kita dapat di sini. Amun kita sapu di sini sah-sah aja. Cuma kada dapat padilat. Apa padilatnya? Nah, amun kita baudu nih, di sini kita membasuh 3 kali basuhan tadi. Nah, 3 kali sapuan tadi. Ya, disapu kalau tah. Itu jar karena akan tenang dalam akal pikiran kita. Nah, pikiran itu tenang. Itu fadilatnya. Apalagi kayak orang bahari itu kan dipupuk sambil mau jawab. Sampai kayak itu. Kadosa kayak itu adalah ngerasa pajak ke dalam itu. Malah kita mengkebanyakan tuh kalau mustakmal. Nah, kalau musta, jadi master surut itu sudah hedah. Berapa? 3 kali. 4 kali bang banyak karena masih panas lagi makro. Kalau mau asal kurang dingin lagi nih. Lalu 4 kali pembasuh nak ada makro. Nah, kalau 2 kurang, nang tepat itu 3 kali gusukan. Itu kita mendapatkan aja dingin akal pikir kita nih. Kan berpikir itu otak kita. Mun otak kita nih panas, nah bisa salah-salah berpikir ini. Nah, lalu kada tenang dalam kehidupan kita. Itu fadilatnya Allah memberi tadi. Sama juga kita membasuh tangan nih. Kan sebelum kita membasuh tangan, basuh mata lebih dahulu aja dikubal. Basuhi dulu. Basuhi muha basuh, tangan basuh, betis basuh. Siapa tahu tangan bekas njapain apa. Kemana nih? Nah, basuh dulu. Itu. Atau banyak ada apakah? Menegahkan air masuk ke dalam wudhu kita. Jadi tangan itu dibasuh dulu. Betis kita basuh dulu. Kalau itu jejak apakah? Nah, kada tahu pang kita. Nah, sesudah itu kita hanya mengambil air wudhu itu dengan niat. Ketika kita membubuhakan, mengubuyakan nih, banyu kita kamuha nih, mulai hujung sini kalau, nah sampai ke bawah, kita kubui. Makanya kalau orang berwudu tuh, makanya Allah Ta'ala nih pas lah meulahkan tuh, sudah ada ketentuan, coba lihat ya, garis tangan tuh kan bisa terselisih. Ini aja, kali aja orang dia putuk bidawang, hingga dia tahu am itu. Nah, kalau orang nang wajar tuh kayak itu telah kada panjang, kada handap. Ukur jaas, kan garis-garis itu ada kalau, nah sama akan garisnya itu. Nah jadi takulung tangan kita nyaman membuat banyunya, lalu dicucurkan ke sini. Kayak itu kalau budu tuh, nah kayak itu orang budu itu, nah cucurkan kayak ini kalau, nah kayak itu agar budu orang kayak itu ngarannya bakubui. Salah. Kalau terperacit air mustakmal, jangan bahasa kita. Nah jadi kan baudu itu kita harus tentram, tenang, jangan gerusuh-gerusuh. Ini basuh bati saja kucubuk kayak itu sudah dah. Nah, kayak itik yang bukah nih tuh. Nah, itu kan salah karena kan orang baudu tuh bahasa kitanya tenang, tepat dan cermat ya kita. Tiup angin kalau. Hmm.
Nah, itu tuh kita membasuh muha tadi pertama dengan nih. Ya, ketika kita mencucurakan itu diiringi dengan niat sahajaku atau aku berudu. Nah, kaitalah sahajaku berudu karena Allah Ta'ala atau nawaitu rab al hadasil asgari lillahi ta'ala sahajaku nih menghilangkan daripada adalah bahasa kitanya hadas yang kecil karena Allah Ta'ala atau sahajaku berudu listibahati sholatil mafruḍah sahajaku berudu mensahkan dari sembahyang nang fardu atasku karena Allah Ta'ala ada juga tuh lah nang nyaman apa nawaitul udu'a lillahi ta'ala sahajaku berudu karena Allah Ta'ala itu di hati sambil kita mencucurakan tadi kamu hak. Nah, kedua kalinya jangan lagi kita dikaya ini. Nah, asal pertama kita kan kayak ini punya nah. Kan itu dah kalau kayak ini kita. Nah, karena yang kedua jangan kayak ini lagi. Ini karena gugur ke sini mustakmal. Jadi yang kedua tak kan akan nah, jauhkan. Nah, kayak itu supaya jangan titik nang bakas nang di muha kita tadi. Kayak itu cara aja kita atau praktiknya membasuh muha. Lalu kita gusuk jangan dilepas menggusuk nih nah menggusuk nih kan gusuk angkat itu jangan yang dilepas-lepas nih kalau gusuk dilepas gusuk akan pulang mustakmal dibakas apa sudah terpakai kita aja kita belah gusuk digusuk saya yakin sudah iya ya sudah nah kedua kita apa gusuk pulang ke apa ke muha nah ketiga nah 3 kali itu tuh muha sambil kita berdoa Allahumma bayyid wajhi yauma tabyadu wa taswaddul wujuh min a daika umpamanya nih hendak kita berdoa. Yang utama dahulu apa kita banyak berzikir. Ketika kita mengambil air wudhu itu artinya ingat dengan Allah. Nah, kayak itu tuh. Amun kita baudo, kada ingat kita nih. Lawan Allah banyak kada ingat sama sekali. Lupa diri kita nih, hati kita dengan zikir. Allah mengampuni apa nang kana basuhan itu aja. Nah, kita basuh muha, tangan, kepala, telinga, betis itu aja diampuni Tuhan dosa. Tapi kalau kita berzikir sambil berudu, nah semua anggota kita diampuni oleh Allah sebukuannya kita. Nah makanya kita berudu itu jangan berkisah. Ini berudu berunuman berkisah. Cocok nang di samping nih. Ikam jar aku ini aja. Disikung jar sambil berudu nih gawian. Nah lebih baik berzikir, ilmu baudu ayo ya anak berkisah. Kisah napa dikisahkan? Nah, latan baudu jangan. Karena itu apa? Kada mengingat lawan Allah. Nah, kayak itu tuh. Malah kita disunahkan kan sambil berdoa, Allah maj'al kita biyamini ya. Nah, ketika kita basuh tangan nih, amunnya bisa. Amunnya kada bisa, nah sudah zikir aja. Disampingi dengan salawat umpamanya nih. Nah, jadi kita artinya ingat nang banyak tuh kalau kita baudu tuh rajin ketika apa ada apa jamaah kah lah ada banyak majelis apa kah pas sembahyangan baudu aro berkisah lalu sih den mulai awal membasuh muha sampai ke betis berkisah aja gawian nah itu makruh hukumnya dan terkadang-kadang bisa juga itu lepas kita basuhan kita karena muntung meranyau apalagi sampai berkisah kakak karuan sambil tertawa umpamanya nih baudo nah itu salah bahasa kitanya kan ini satu keuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad nih diberi oleh Allah kelebihan untung mana kita coba bayangkan ke zaman Nabi Musa tuh amun berjalan nih pak bahirai apa cacak kah di bahirai burung kah baju kita itu bukan ditapas tapi digunting nah digunting itu kada boleh teman kita ini kan datang ke tapasan asal bersih aja nah kayak itu ini umat Nabi Muhammad diberi lagi kelebihan pulang bertingkat-tingkat amal dan ibadahnya makanya umat Nabi Muhammad umurnya handap-handap tapi amal-amalnya banyak ayo zaman Nabi Adam dulu nih umur sidin
1000 tahun. Nah, sampai apa? Nabi Saleh, sampai Nabi Hud, sampai Nabi Isa, sampai Nabi Ibrahim. Umur panjang-panjang sampai Nabi kita. Nabi kita yang paling handap umur 63 tahun. Jadi mun orang umur 70 tahun banyak berbunusnya itu. Lah, jadi mun orang umur 62, ingat-ingat nih setahun dia lagi ini menurut Nabi bisa apa? Pulang nih. Lah, oh kita ini kan orang bahasa kitanya orang apa? Dia kita orang merantau. Kita ini merantau sebujurnya. Parcis orang merantau. Makanya kita jangan hak tining-tining hidup kita. Ini merantau. Oh, orang merantau itu jelas kan mencari keuntungan. Asal kita merantau di mana? Yang pertama kita di alam ruh dulu. Merantau kita situ berapa tahun gak tahu kita nih. Kemana pulang? Turun pulang. Kita nih diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke sulbi abah kita. Nah, berapa tahun nih di sulbi abah kita nih. Mun abah lambat bebini, ya lambat juga jadi kita. Nah, sesudah itu Pak, merantau pulang kita di rahim ibu kita. Hamil, macam-macam orang hamil ini. Ada yang 7 bulan lahir. Ada yang 9 bulan lahir. Ada yang 9 bulan 9 hari lahir. Ada yang 2 tahun. Mana 2 tahun ini. Luar biasa Panglah. Kan Nabi Siti Hawa itu kan sampai 2 tahun ya. Melahirkan dua. Lah, sejodoh-sejodoh jar kita. Nah, itu kita artinya merantau. Amun wah ini orang banyak kan terkadang-kadang ada 7 bulan sudah dibalah. Disesar jar. Nah, ada yang 9 bulan tapi amun 8 bulan antara 2. Bisa kada hidup orang tuh kebanyakannya. Kenapa yo? Karena kan uji coba dari kejadian manusia itu 7 bulan. 7 bulan itu sudah belirih nih. Tangan belirih, sudah batis belirih, sudah. Ada berikit lagi aja kita. Nah, lalu itu kan uji coba itu dimasukkan roh. Nah, hidup ke? Bila saat 7 bulan itu lahir, hidup orang. Karena diandak oleh Allah Ta'ala rohnya. Nah, hidupnya 7 bulan. Pak 8 bulan diangkat oleh Allah dulu. Artinya ini bagus saja nih. Angkat tak. Berarti 8 bulan itu jar menurut Dewa itu tenang. Minggu tenang ibarat pemilu. Nah, minggu tenang tuh. Pas 9 bulan. Nah, ini diandak pulang. Makanya bila orang lahir 9 bulan itu bisa hidup tuh anaknya. Lebih dari itu nyata hidup. Kan kebanyakan kita kan terkadang ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang lebih. Kada biasa kita mendapat yang setahun. Jarang leh. Ada apalagi 2 tahun. Munnya ada wah ini orang hamil 2 tahun, keluar insya Allah besi singut kira bisa. Nah, apa 2 tahun? Ada gampang kalah. Nah, itulah artinya penderitaan seorang ibu. Makanya nih lah di Al-Quran Nabi kada lah, Rasul apalagi, ulama kada juga sidin, wali kada juga, cuma dibuat oleh Allah dalam Al-Quran ialah ayah dan ibu, kan istimewa artinya. Maka oleh itulah ibu dan bapak ini merupakan jatuhan dalam dunia orang bahari, supaya kita taat dan bakti itu Pang lawan ayah dan ibu, karena bahasa kitanya kesejahteraan, keselamatan dan kebahagiaan masa hidup di dunia kala di akhirat tergantung jar lawan apa ayah dan ibu kita. Mun ayah dan ibu kita kada maridhoi lawan kita, bah celaka dalam kehidupan kita. Maka oleh itulah sebahagian daripada jar orang amalan-amalan kaya tadi, orang amalan-amalan suatu sukses dalam usaha ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari, dan supaya jar mudah dalam keadaan mati,
tenang di alam kubur, senang di akhirat. Apa dulu yang utama jar kita itu taat kepada Allah dan taat kepada ibu dan bapak. Nah, dua inilah yang bahasa kitanya yang lebih utama kita utamakan. Pertama, kesejahteraan kita terhadap Allah. Apa artinya semua kewajiban itu kada kita lalaikan. Apalagi sembahyang. Di dalam Al-Quran itu kan disampaikan oleh Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Maka cilakalah ya. Nah itu adalah bagi orang yang sembahyang. Nanti ke situ baca. Fawailul lil musallin. Ya. Maka cilakalah orang sembahyang. Jangan pada orang sembahyang. Ya. Nah, dikasih itu aja ini. Alladzina hum bagi mereka-mereka yang celaka itu ialah mereka itu sembahyangnya adalah riya. Nah, dan mereka itu lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Itu nang celaka aja. Kan sembahyang itulah masalahnya apa? Mereka itu lalai dan lupa lawan Allah. Maka mereka itu termasuk orang nang celaka ujar Tuhan. Apalagi mereka itu kira-kira kada sembahyang. Kayak apa keadaan mereka itu? Nah, itu tuh. Jadi artinya orang nang sholat itu kayak apapun juga tetap mereka itu mendapat pahala. Cuma pahalanya kan berbeda-beda. Ada sama. Sama istilah orang maulah meja. Kan orang maulah meja itu macam-macam. Nukar papannya, nukar baloknya. Diulah sidin. Pak, kopi sidin. Lawan saprai umpamanya nih. Padahal kan masih berumur lagi itu. Dijual sidin, lain harganya. Ada juga pulang meja nih. Diulah sidin, dikatam sidin dulu. Diulah sidin, dirapiakan sidin. Nah lain harganya. Ada juga pulang dikatam sidin, pulang dirapikan sidin, diukir pulang, diparnis pulang. Meja nih. Nah itu lain harganya. Lawan nang meja nang berumur tadi. Nah lain tuh harganya. Nah itu suatu umpama. Nah itu juga kita sholat sembahyang ini kan. Sembahyang ini ada orang nang tadi ngarannya. Ada orang nang mutawasid, ada orang muntahi. Nah, orang nang tadi aja kita itu orang nang awal. Mereka itu belum tahu lagi cara-cara atau praktik teori sembahyang nih. Masih belum bujur kenal lagi nya. Lalu apa? Sembahyang menuruti apa yang ya tahu itu aja. Nah, yang kedua orang mutawasid. Orang mutawasid ini bisa belajar. Belajarnya sembahyang nih. Nah, kemudian sampainya mencapai kepada orang muntahi. Orang yang muntahi itu selain daripada mereka itu melaksanakan kewajiban dengan sempurna, hatinya itu kada ada bercampur apa-apa. Kada bercampur lawan mata dunia. Nah, bahasa kitanya billah wa minallah wa ilallah. Ini orang yang sungguh sangat beruntung. Kenapa? Mereka itu bersih dari kita hatinya. Ada kita ini kan kada bersih. Hanya baca Fatihah keingatan sudah ke pasar. Nah, ini kita lah kadang keingatan kepahumaan. Apalagi anak makan nih keingatan lawan gangan. Nah, kita nih, Bapak kayak apa biarakannya kita bulikakan pulang bilanya kita nih. Karena baca Fatihah kalau Bismillahirrahmanirrahim. Nyaman baca Fatihah nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Mak, makan mak anak. Nah, surang sebelum sembahyang ini kan baru lapar. Lapar parut. Ma begeluruk parut deh kagak keganangan lawan apa? Gangan apa? Umpamanya gangan waluh pakainya tanila. Nah, tercampur kalau nyaringi baca Fatihah sekira talinga kita mendengar. Nah, jangan malah berdiam, malah di hati aja baca. Nah, itu malah digodanya. Ya kita nyaring ya baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Mama sembahyang sekalinya aja anak. Nah, tenang dah kita lele. Kada dimakan iwak oleh anakku nih jar. Nah, itu tuh lah tenang udah. Nah, kayak itu nyaringi sedikit kita bacaan sekarang dengar telinga kita. Karena waktu rokok kah Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana. Nah, didengarkan telinga kita. Makanya kalau kita menurut Imam Ahmad Asy-Syafi'i itu wajib jar mendengar telinga kita ketika kita membaca yang wajib. Apa yang wajib? Takbiratul ihram. Takbir itu kan mengangkat kedua tangan, mengucap dengan lidah, ingat lawan hati. Itu kalau Allahu Akbar. Sempurna Allahu Akbar itu sempurna. Nya ada orang mengangkat takbir. Allah. Kayak itu aja pulang, kayak ini aja nah. Allah aja. Allah aja apa itu? Takbir ke lain kah? Takbir itu kan Allahu Akbar, ada juga Akbar aja. Oh, akbarnya aja ada. Berarti ada sampurna. Orang mulut mau ucap, tangan bergerak, hati nah ingat. Nah, makanya kita nyaringi sedikit supaya jangan ada gangguan. Kan munnya kita kada banyaring, kan telinga kita macam mana didengar. Apalagi yang di hadapan TV. Bah, pas dangdut. Untung ada bujukit sini. Ada sembahyang. Nah, kalau kita mengganggu, matiin lu TV-nya. Jangan sembahyang terganggu. Nah, kayak itu. Makanya kita kan makro baiti-iti sembahyang itu. Sambil sembahyang maiti ke atas. Pas cacak gugur takut ciak. Nah, jadi dia baiti-iti kemana-mana. Kemana kita baiti ke sejadah. Makanya sejadah itu jangan tapi anak baca bergambar. Sejadah nih, jangan tapi anak bergambar-gambar. Nah, makanya kalau orang baik lalu diandaki kain putih. Supaya jangan ada satu gangguan, kan putih itu mulus. Ini bahari lah kami sembahyangan di Masjid Nur. Hibak. Keluar. Kayak apa aja kita nih, nggak ada orang menjual Quran. Jadi nukar Quran, pajang lapik. Mana kau kalau semua yang di atas aspal itu mengerti lapik. Nukar anak ya kalau dihiga orang membaca Fatihah perang di Amerika. Makanya tulisannya di mana? Itu ada waktu Amerika perang dulu tuh. Nah, jadi perang di Amerika orang baca Fatihah. Ya kayak itu. Nah, berarti kita kasih itu. Jadi saja apa ulah sejadah. Nah, jadi itu sunnah. Malah sajadah kita sunnah di harum-harumi. Tatayyabatil majalis wal mahafil. Jadi kalau harum-harumilah tempat-tempat kamu. Nah, majelis kamu dan tempat-tempat kamu harum-harumi aja. Makanya adannya tuh bercucul lupa. Segera harum itu majelis di harum-harumi aja. Majelis dan tempat kita. Kan mun sajadah tuh harum. Kita biasanya sujud tuh kawa jalawas. Amun sajadah tuh bau masam. Nah, hanya anak dahi wahin sudah. Kenapa? Amun sajadah tuh bakal terendam. Ada dijemur. Nah, jadi di harum-harum nih. Kami ada di sini nih. Nini itu sini batanam kambang kananga, lawan kambang apa cempaka putih. Ini batanam di muka rumah. Bilanya sampai waktu ada kambang sini mutik dulu. Berapa sini mutik? Amun kada 35, amun kada 57, andak sidin di sejadah. Jadi segera kita sujud para lawan hidung. Nah, itu tuh ini itu amang culan tuh kan harum juga. Ya itu dihendak tuh orang bahari ngalih mencari minyak harum. Orang berjual mana? Ada bahari itu, tapi kambang bahari harumnya luar biasa. Kayak kambang kananga. Apalagi kananga putih punya ada. Adalah, ada. Kambang kananga putih. Kalau ipian bata nampaknya kambang kananga. Ada penyebuhnya putih, hancap putih itu. Apa aja rahasiatnya? Itu kan pemeliharaan Nabi Ilyas. Itu pemeliharaan Nabi Ilyas yang dipelihara benar itu. Itu apa jar? Itu mendatangkan segala kebahagiaan jar. Ujar orang Jawa, mun ada besi jar.
karena nggak putih itu orang tuh pasti sugih. Nah, dianjuri jar oleh orang-orang sebelah itu duit, apalagi nyanyi anak bahuruk. Ujar nak aku nukarinya nak kamang kamang ikam tuh jana berapa jana nak itu ujar aja. Makanya bilanya kita melihat ambil aja langsung. Jangan sampai belakang ini hilang. Nah, sama juga sejaratun narojil itu. Kalau kita bahuma nih, di pahumaan meraup parinya pak kita cabut lalu akarnya tuh kada berikit tanahnya kada tinggi jar pada pusat kada rendah pada lantuhut. Diukur nah kaitunya itu pohon kayu yang asal dari surga dibawa ke dunia mairingi lawan nabi kita hendak Isra. Ini anak umpat lawan nabi kita ditahan jangan sama batu juga ada di apa di daerah Palestina tuh. Nah kalau Masjidil Aqsa itu umpat batu naik inya anak umpat dua mi'raj ada ini kan umpat Isra anak berjalan ditahan jangan nah itu telah nah karena mengganggu nih. Nah itu jar amun orang dapat nih lah itu tuh dapat cabut langsung bawa bulik aja jangan langsung diandak hilang dicuntan oleh orang-orang sebelah. Bila kita ada besi madu nih sagaduran pernah madu randa makan akarnya tuh jadi amas segaduran. Nah bilanya kita hendak mencari perak ulah susu segadur randam jar apa akar itu sagaduran tuh jadi perak. Nah itu khasiat itu tadi itu nah ya mau dicari dah kawa itu ini nang kaduluran ke jurang. Nah kaduluran aja ini tuh mau dicari kada harban dapat kebanyakan ini guru berkisah lah sidin tuh bini sidin tiga orang Malaysia sekong bini sidin orang India sekong orang apa orang kita ini sekong tiga bini sidin tuh nanti tiganya dulu akan sin rumahnya bagus benar tenang pulang ke tiganya nih kenapa jadi tenangnya semua ada jadi tenang aja mulai kada tenang tuh nembak kurakat tuh ya tuh ada tenang ada apa aja kita ada adil. Nah ini kan tenang bagus ya deh mata dapat apa rohoi aja kita rohoi aja memang duitnya banyak pakaiannya cukup makanannya lebihan nah nyaman naik kayak itu jadi sidin ini nambah kisah bah guru aja pian ini pina nyaman benar nah apa ilmunya nah kayak itu kita kan betakon jangan lah kalau macam-macam betakon kita buju jalan sidin kenapa nyonang sidin ulun dulu malip ini luar biasa senangnya nah karena pian di sini nah tenang rame bergaya-gayaan lawan anak kayak ini nih karena tak kumpul ketiganya bini maraminya mobil ya si kami ini bahasa iki bahasa kita lela juga kami ini belum betital kiai lagi. Kadang melihat sidin ini kan kita ada sedikit kalau hendak kayak itu dah melihat sidin ke huru-huru hayuan seorang seikung aja bakal aja seikung aja apalagi dua lah ini karuruhoyan sidin nih betakun kita tawa sidin kayaknya nangan udah pedakan nyelon nyawa aja tuh karena tahun pulang mujak kalau sidin ujar sidin dolar banyak yang baca tasbih aja dulu ya sidin orang baca tasbih itu ya sidin menurut Nabi satu tasbih itu Allah kan menanamkan kabun dalam surga. Nah itu kabun dalam surga aja sidin orang di dunia banyak berkabun apalagi berkabun kelapa sawit sampai 100 hektar berapa seharinya dapat. Nah kayak itu sama aja sini itu juga oh iya Bapak ya makan di sidin tasbih tadi banyak-banyak baca tasbih siapa tahu kan ikam di sidin nya kebanyakan orang yang dapat itu jasidin mulai zaman ulama-ulama kita bahari jasidin tadi guru-guru kita sidin dapat dulu aja di atas permukaan bumi jasidin itu nyambat apa jangan dapat nama itu sejaratun narojil jasidin itu asalnya dari surga
diandak ke dunia. Mun ikam dapat itu jasidin. Culup kamadu jadi emas. Culup jasidin kasusu jadi perak. Segadur ke jasidin madu andak sin jadi emas. Mun kayak gadur tapi gadur nang setengah. Nang kayak tegas pinggang nih itu pindiknya. Berapa ton ke emasnya. Nah, dan itu kada takajut lagi nih tuh bisa siup mangkatnya. Nah itu iya kak guru jurang apa nih tuh. Nah iya itu pang jasidin. Nah kebanyakan orang bahari itu nama amalakan tasbih. Nang bisa akan tak dapat itu. Kayak apa jong pohonnya. Majesin ngalipang kondisi berkisah nih lah. Amun aku jangan kisah ikam, aku jelasakan, aku tambah ikam sekali bisa dapat jasidin. Oh kayak itu sekalinya. Jadi sekadar jala jasidin, jasidin kada tinggi pada pusat, kada rendah pada lentuhut. Di ikam beli adesin kompai itu malah lain. Lain di lain itu kada ada. Kayak itu cabut jasidin. Nya ruhui jasidin tanahnya kayak apa kata tanah karsa. Ruhui jasidin. Cabut bacakan tasbih jasidin punya kada mau. Cabut. Nah, lihat jasidin beli kada berikit anu nih tanah. Nah, berarti ya tuh sin hancap aja bulik sin jangan ditinggal di situ. Hilang jasidin. Nah, kayak itu tuh. Jadi banyak kisin baca tasbih. Nah, sidinnya nih nambah kisah kira-kira sin tuh bisi. Mbah, nah kayak itu ya. Bah, malah rumah tuh kan ada urusan nang 100 200 300 tuh miliaran masih tuh kan mobil sebuah surang kayaknya anak banyak kuliahan di mana-mana kan berapa duit itu mon segadur tuh colopan jadi amas pindiknya berapa pikul nih tuh amasnya wah ini berapa amas 1.230.000 amas segram di Gunung Kawi tuh tahun di Bemurah ada kan lah nah sampai sapikul berapa. Jadi kita ingatakan. Jadi menangani kalau bahari lawan abah tuh belingai. Mamunta jurang maraup. Itihi kayak itu. Ada pipisangan. Pas kayak gitu. Lain nih. Malah cabut tahu sekali berikit talahnya. Oh jurang kali pipisangan bujur ini. Nah itu sampai ini kalau ada yang katakan kayak itu telah. Tapi di sini orang banyak baca tasbih nang banyak terdapat nang seperti itu tuh anugerah Allah itu tuh. Tuh anugerah ngarannya bahasa orang bahari kaduluran. Bahari itu rancak orang nang kaduluran termasuk juga paninian juga pang lawan kami lah. Ada sepupu pun ini kata nah sepupu nini nini bini nah kata lain nini laki. Sidin itu bilanya malam Salikor, orang bari nyambat Salikor malam 21 bulan Ramadan. Sidin tuh mulai maghrib sampai subuh kada bisa berkitar pada sejadah. Sidin tuh batak babuka makan kanyang-kanyang sidin apa maghrib isa sampai subuh laki bini. Itu tuh mah apa ngarannya orang bari menjaga Lailatul Qadar. Nah saat rupanya kira-kira pas kebetulan maka jar bahari itu kan ada ngaran Haji Bainah tuh. Haji Bainah itu anu anak sidin. Cuma dingarani Amas. Nya kayak ini kalau orang bahari itu ada guru ngaran guru Haji Asari. Kan istilah bain itu kan kenyataan. Sintul awas gak ada kuliah anak. Pas baranak bainah jar. Artinya ini nyata. Nah, di bahasa kitanya. Lalu dengar sidin Amas. Pas apa Lailatul Qadar sin turun malam itu. Masih melihat laki bini lalu sin karena melihat laki bini asa kiamat punya sidin tumbuh-tumbuhan nih semaan tunduk rabah seberitaan sidin langit nih belah aja sidin takajutnya anakku amas harus jadi amas hati-hati kita kalau Lailatul Qadar ngaran amas atau ngaran pirak anakku pirak bisa jadi pirak kira-kira nah lalu takajut nang laki ini kan melihat anak jadi amas tatak sidin telunjuk sidin sebagai bahan bukti anakku juga sidin nah soalnya jadi anak pulang kan tahu mana anak kau ini telunjuk tapi untuk mah telunjuk baik sin masih lagi baik jar sin berkisahan itu kan keduluran juga kalau ngarannya ada juga orang nang apa itu sakti situ keduluran juga ngarannya jangan di rumah pian nih ada yang menjaga apa yang dijaganya apa guru jangan dijaganya
Tahu jurang apakah ulun nacak apa guru ajar sembiang maghrib tarang pianjar kahindalo ayam digulirakannya ujung kalau intan kadalah nah tahu jar rancak gua bila malam Jumat jar cuma Jumat tertentu aja pang coba pang ikam juga sambil berdoa minta nih berdoa aja na ikam kayak itu apa karena gulirakan tadi kalau minum bujur intan sekalinya tidak melewat mimpi dulu jarnya kayak itu kan menikam hendak jarna kayak ini ikam nah bersodokah aja hari Jumat berdoa ikam sambil ikam beribadah karena aku bari aja sebiji nah itu sekalinya apa barinya kayak kulikir itu ada pang datang kalau nih guru iya apa nih ujar di mana jangan kan dapat diberi orang jar diberi orang ikam menggali ika diberi orang orang jar jurang ini kalau salah bisa intan sako kada tahu lihat itu iya enak batati nggak matahari masih lau ya kita iya ini intan iya ini gurisakannya kalau ke kaca aro pacah kaca itu iya jurang ini ada besagi udah jurang kain aja kita ke Matapura aja betakun haja apa nya ada di Pakauman tuh kan Sidin itu Haji Mas'ud ngana Sidin itu pengumpul intan bebutol bisa mintuha dulu ji jari ka manak malela intan biasa ka malet intan jaka melihat yang tejar ja anu haji jar jami Tuhan bisa aja melihat tapi kan orang kana galang itu udah apa aja sih Din biasa ngarannya coba kamu masuk lo kamar iringi aku aja sih Din masuk kamar pak dibuka akan si Din rumah tahu uma ini melihat intan tadi bebutol intan nah kayak itu tuh lah itu tadi apa sebiji pas tanggal lang si Din assalamualaikum waalaikumsalam apa aja jadi masuk jijar terus siapa jar junain lah nggak kawalan di orang di Trisakti itu naik gitu berapa karat tuh aja si Den nah ini kan si Den tuh orang tahu bila kita nih mau bawa intan biar kita kada buka tahu si Den karena apa kan aja benjo tahu ini si Den anu haji aja si Den guru haji aja bilangnya orang bawa intan tuh aja si Den ketahuan muha jurang pian kasap juga ngarannya nih ngaran orang kayak itu lah gawian si Den hai lu kai di lop si Den bak lu aja si Den kan badan ini pacang apa kami sini mana kuliahan ini aja diberi orang jar wah siapa beri ini aja si Din waktu bahari nilainya berapa ini si Din 600 jutaan harganya takajut nih mau Pak Jija karena mungkin kalau aja si Din kan menjual akun nukarinya si Din itu semalam nangaran takajut kalau umat bahari itu 600 juta sedikitan bahari itu duit lah tahun berapa itu nah kami bahari menyewakan tiung nyulon sidin bahari waktu di pulau nah tokar sidin malam kesukaan benar ikan toh keduluran kalau jadi artinya rezeki itu kan dari gaib melewati daripada permintaan kita minta lawan Allah makanya kan disuruh kita untuk berdoa ud'uni astajib lakum ya pintalah oleh kamu aku jatuhan bisa akan aku perkanankan rupanya nih yatim buju-buju minta lawan Allah sehingga diketok oleh Allah hati orang gaib itu memberi nah kita wajib kalau percaya di alam gaib ini wajib kita percaya memang ada alam gaib itu ada kita nang kurungutan nih kita kan dapat melihat di muka kita ini siapa orangnya nah mungkin batampai tumbur buka hal kita nah ada itu memang ada nah itu ada wajib kita kubur alam gaib nah barzah alam gaib akhirat alam gaib neraka dan surga alam gaib wajib kita percaya pasti kita akan menemuinya langsung terbukti kenyataan Allah yang maha besar adanya nah itu jadi amun kita laksanakan yang wajib dengan sempurna kemudian untuk mengambil hasil ya kita keuntungan ya kita menggawinang sunat kita sembahyang kita labihi air wudhu kita membasuh nih sambil berdoa kita berzikir sembahyang kita qabliyah ba'diyah
Itu kan kelebihan yang sunat. Kemudian kita sembahyang, tahiyat akhir, kada lupa. Kunut, kada tertinggal. Nah kan, tahiyat awal itu sunnah. Baca ayat sunnah. Itu tambahannya tuh. Nah itu keuntungan kita. Untung daripada hasil adalah modal tadi. Nah, untung tuh kita ngarannya. Untung kita sembahyang, lalu kita berwirid. Nah, wirid itu kan sunnah juga. Itu menambah amal dan ibadah kita. Itu artinya kelebihan kita. Pahala yang wajib kita dapati, pahala yang sunat itu menambahi. Maka Allah mengangkat derajat-derajat orang itu. Makanya kan kita mendengar kalau tolah cerita orang-orang bahari. Orang betapa di gunung tuh ada sampai berapa tahun? 309 tahun. Betapa di dalam gunung. Beribadah munajat kepada Allah tuh bakhalwat ngarannya. Ada nang 40 tahun. Ada karena nang mereka itu nang ba'uzlah sampai 20 tahun. Ba'uzlah. Arti ba'uzlah itu kan ke hutan-hutan. Kayak guru kumpul tuh bahari. Hutan-hutan sih deh. Ba'uzlah. Macam-macamnya sih dia menimbak burung lah. Maunjun lah sih dia. Nah, karena bakhalwat. Bakhalwat tuh karena ada sebuah kamar. Nang kada kawa dimasuki oleh orang. Semata-mata sidin berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak itu kalau itu ilmunya kan ada. Nah, kelebihannya apa? Lalu diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelebihan. Fauzu bid darajat ya. Bahasa kitanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemenangan dan derajat di dalam dunia dan di dalam akhirat. Di dunia mendapat derajatnya melebihi pada orang yang lain. Di akhirat mereka itu digembirakan oleh Allah. Dihibur oleh Allah dengan bidadari aja. Yang galak mata itu. Itu nang tukang hibur tuh. Maka bidadari aja kita di sini biduan. Nah, biduannya tuh bidadari. Bidadari itu jika seandainya jar Nabi nih. Ya ke permukaan bumi. Laut yang paling dalam tuh diludahinya manis. Salautan. Makanya apa itulah. Jika dicuncumkannya jari manisnya nih. Ke dunia gila seduniaan nih. Maiti itu aja kada menggelang begawi lagi. Nah, artinya sungguh kenikmatan dan kecintaannya. Itu bidadari itu kisah riwayat itulah. Bidadari ini kayaknya menghibur lawan orang-orang yang mereka mendapat keuntungan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat itu tukang hibur karena ia dapat keberuntungan jurang. Ini hasil orang melakukan kewajiban itu sempurna ditambah dengan yang sunat. Arti sempurna itu ya tadi kita bahasa kitanya bujur-bujur. Jaka ibarat bahira kan orang bahira bakam itu sunat nutup pala-pala. Kata kepala ditutup itu sunat. Kenapa jar? Nah makanya kan orang wahid banyak sakit kepala. Kenapa boleh jadi masuk ke WC itu kada bertutup kepala? Itu bisa sakit kepala itu. Maka sakit kepalanya kada ada obatnya kecuali dengan doa. Ya orang ulun guru aja pian obat jar ke dokter. Ada disuruh dokter menabus. Iya, mempenak sembuh jar beri resep kang istimewanya juga hendak. Iya, soalnya sampai ke guru aja ke apa guru aja ke apotek sampai ya karena ini resep dokter tadi. Nah, sampai sakit kepala umumnya karena sakit kepala ya Allah. Dunia itu berputar aja ya. Umat juga dunia berputar kiamat. Tapi seorang aja merasa guru aja. Nukar aja. Sekalinya apa? 500 harganya. Oh, mah. Cuma jadi kada aja ngarah anak sembuh. Kira-kiranya ada duitnya kalau nukar ulun jana. Dan ada nang sebegitu hari berapa harganya? 15 juta. Harganya sebigi. Obat ada nang harganya 15 juta. Amun nang 1 juta, 2 juta itu nang kayak di herba buang apa? Ada kalau di Tampikong tuh nah.
obat Cina tuh. Kalau orang operasi, wah ini berapa? Soalnya aja 2 juta aja. Sebiji, wah jurang nenek. Tapi yang badu untal sebiji itu, karing, bekas operasi tadi. Iyalah jurang. Aku dulu ingat benar jurang dulu ada jaminan tuh semalam pada kan dokter ucus buntu. Jadi ya operasi ya. Aku tukar 900 sih semalam. Ini guru aja 2 juta. Iyalah jurang. Nah, itu kan bahasa kitanya obat. Jadi karena orang-orang nang sakit, bahasa kitanya suatu syarat dan syariatnya itu obat. Tapi apa? Ada sesuatu nang obat kada mampan. Ya tadi umtalnya ajarnya sehari 2 hari kada ada juga masih tegak ada aja. Pahadangan itu aja nak. Ya ada kalunya sehari 2 hari nang sekali aja pulang kayak itu. Kayak apa nih jarnya? Ikam junum kada doa aja nih tuh. Ada harapan ya aja di dalam Al-Quran tuh juga ada. Bila kaina orang nih kada tapi ketujuh lagi lan ulama-ulama ada ketujuh lagi orang ahli-ahli fikih dibalaakan karena oleh Allah 3 bala. Ini jurang mungkin tuh balanya kira ada masa saat akhir ini nih. Berdoa ikam jong bujur-bujur minta lawan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Iyalah aja. Apa yang dibaca? Ya jurang doa Al-Quran kah dahulu baca. Zikir kah, tasbih, kesalawat. Hanya kan berdoa minta lawan Allah kesembuhan. Sekalinya apa? Minta baju lumpian ya dulu lah aja. Ayo jarang aku bari. Jom berdoa juga. Mudah-mudahan sekalinya pas hari ketiga kalau baca munakib di rumah awalnya soalnya tuh adanya imah tuntung oma baguru pian jar ulun mah itu nah sampai ini ulun jar nyaman banget kepala kadis hari mah itu jar nukar ubat aku betul 1,5 juta ujar jar ubat tuh buntung aja kada maampihi nama ampih itu Allah Ta'ala mungkin ikam berdoa tuh Allah maampihakan mudah bagi Allah mengampihakan daripada penyakit jadi itu kalau telah mungkin saat-saat ini ada juga anak-anak tuh hamuk kada mau gurih menyusul kada mau lagi makan yang memalaman guru aja kenapa aja nah aku juga kada tahu juga tersalah maulah aja jangan hanya mau nak itu ya orang maulah tuh ya kok pak tuh harsakum annasitum orang maulah tuh jurang datangilah da firman Allah bini kamu tuh kayak apa ikam hendak cangkul ke kanan cangkul ke kiri asal jalan cangkul talang kurang aja jatuh kurang lah kayak itu kalau jurang ada masalah urusan salah nah imbajar 3 hari umurnya ya Allah pian maka kan ngaliban bayi ini jar mangkat minta sesilahu kayak apa mengasainya ikam jurang baca akan ini nah Famjadalat kalimatullah min jadalin faruma waqsatin basuminat tuh kami juga bacakan. Lanjut ayat-ayat wabihaqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Itu kadang minta banyu lempian aja dulu najar. Bahayanya 3 hari. Uma ajar kada katanganan tuh malam guru apian jar. Jarang kayak itu nah barangkali lah apa sampai masa ini kada sikung 2. Nah kemarin dia bilang mau juga berpikung nah urusan apa pertama orang kada guring nah kedua apa kada mau makan liur aja kada beliur nah makan tak karena ketujuh liur aja salah tapi kada beliur nah tinsi tetap aja jar tinsi ini normal aja kenapa ya guru nah aku juga kada tahu juga nah banyak kan kayak itu dah itulah kekanakan nih nah ada nang iya hanya lahir 3 hari tadi malu cuma kasihnya kan malah ke anak-anak halus gede nyaman-nyaman maulah daripada malah gua kalah halus ini kita tawa aja sambil bergembira kayak itu sabar ya jurang ikam ada juga guru aja orang memandahkan ulun nih anak-anak kajak-kajak itu anu jar pirikakan acan belumbuk lah jurang ikan aja kalau belumbuk dia gilaan kap bagiannya dia apa ya acan dia anu jar dia anu banyu panukan ke kaningnya jar betul bang jurang ke manula ulu adik kada mau jual jar jurang kam ujung bebawa acan anak untung jangan kada ikut tikus kam
Nah, kada mau juga ajar. Tuh kisah orang bahari. Nah, nang kada lain joneka hanya doa. Berdoa aja joneka minta lawan Tuhan. Baca ayat wa nunazzilu al-Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Tidak kami turunkan Al-Quran kecuali menjadi penyembuh dan obat bagi orang mukmin. Nah, jadi kita yakin itu baca, minta, berdoa lawan Allah. Nah, kayak itu tadi. Apalagi kita sambil baudu dulu, ya kita kayak itu. Nah, kerjakanlah sesuatu barang yang diperintah, jauhi ya suatu barang yang dilarang, tambahi menggawi suatu barang yang sunnah. Nah, itu tuh zikir, tasbih, salawat, istighfar itu kan sunnah, melebihi lah kayak itu. Apalagi hari Jumat kan ada nang kita dulu apa lawas sudah leh beberapa tahun kan ada kitabnya semalam. Siapa jar membaca tasbih sesudah orang bulik daripada masjid, kita melihat orang ada bulik kena baca tasbih itu subhanallah subhanallah bihamdi subhanallahil azim, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu kalau cuma tasbihnya berapa bilangannya 100, diampuni oleh Allah dosanya. Dosa dua ibu bapaknya, amunnya kada berdosa, dosa keluarganya. Keluarganya kada berdosa, jiran tetangganya. Jirannya kada berdosa, kawal dan saudaranya. Diampuni oleh Allah dan dikabulkan hajat-hajatnya. Baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan diberikan ketenangan dan kesenangan dalam hidupnya. Karena apabila ia anak mati, datang karena nih, nang datang, ya sahabat kita jurang. Datang apanya memberi kabar. Kita para kenal bulikan. Nah, kayak itu tuh. Itu 40 hari lagi kita. Kalau menurut riwayat lah 40 hari lagi itu bila ada kawal kayaknya nah serupa muda kayak kita juga nih. Oh, jadi kita nih perak bulikan jar, hati-hati itu. Kalau pindah dah sanak melakal maut. Nah, 20 hari datang pulang jar inya tuh memadahi karena 7 hari datang pulangnya tuh madahi karena 3 hari padahal kitanya sehat aja. Nah, pas hari ke sehari itu di situ jarinya malah jari orang kita nih itu menurut riwayat apa ini tuh. Nah, mungkin kira-kira itu muakkal yang kita baca tasbih tadi, itu muakalnya diberi oleh Allah seorang malaikat. Nah, itu malaikat ngarela kalau itu mokal. Itulah yang menjaga kita ketika anak sakarat. Oh, orang mati itu kadanya nyamannya mati. Syai'un azim dan Nabi. Mati itu adalah perkara yang besar. Makanya kita hidupnya mana aku mati. Ya takutnya jangan berataan aku mati aku hidup. Pasti dia menjawab aku hidup. Terkadang kita kan apa contohnya kan apa aja kita buktinya aku hidup salisma aja pancap dari ubat. Kenapa? Karena ada orang salisma di rumah jar wahin meninggal sidin. Lo takutannya pancap supaya ampi salisma tadi. Tadi itu kan takutan mati. Inyagin lah mati itu ada sebaratan memang takutan. Pamannya malakal maut masuk ke sini duduk di tengah. Ujar malakal maut siapa nang dulu mati. Aku angkat tangan berdoa, aku dong kaina dulu tahu ibu-ibu. Kira sama berataan karena punya mati. Nah, mati itu syai'un azim kada gampang. Nabi Idris alaihissalam tuh. Ujar Nabi Idris mati itu sama kambing dikoyak 40 kali hidup-hidup. Wah, kayak itu sakitnya mati. Dicabut ya roh sebukuan awak ada gampang. Kalau nah, ini bagi orang nang mereka itu kada bisa apa-apa masa hidup. Bajikir kada tapi hakun, batasbih kada ingat, basalawat kada hakun, nah, istighfar pulang kada ingat. Nah, ini nih nang sakitnya luar biasanya kita kan disuruh untuk melihat orang nang hendak sakarat supaya jadi contoh. Makanya orang nang sakarat itu macam-macam. Ada nang balik kuhai, ada nang nejar gelombang 2 sudah sidin. Ujar mau lah bergelombang. Jangan nyalaut bergelombang kayak dada nih lah nah angkat-angkat kayak itu. Nih gelombang 2 sudah aja. Gelombang 2 apa jurang ini.
Nah, ada nang sintak menyintak batis nih. Sebelahnya mati. Kan? Batak ranai batis. Soalnya menguap sidin tajulur ilat meninggal. Kan? Ada nang kayak itu. Ada juga nang ranai timbul hilang macam-macam. Nang beta tandang nih, nang daur. Ya kan makanya kita menghadapi orang mati itu kita kan sunnah menalakinakan mau campurkan zikir nih. La ilaha illallah di ikat alinganya Muhammadur Rasulullah. Itu sunnah kita. Jangan lagi baca Yasin. Itu aja nah mudah-mudahan Sidin kau mengucap berkat kita melajari Sidin. Bilanya ketika itu Sidin ucap dalam akhir hayat Sidin itu pasti orang itu masuk dalam surga. Itu harapan kita. Kamu kita baca Yasin kada tentu. Nah, itu kalau orang sudah sakarat itu. Ini malah para kali Sidin membaca Yasin. Salah pulang baca Yasinnya. Jadi orang zikir aja. Dikirakan. Makanya kami sudah jadi pengalaman kalau menghadapi orang anak sakarat itu jangan harap kita bisa nang kait la ilaha jangan harap kalau bertamparnya. Jadi kita makhluk kuda-kuda. Jadi orang jadi hantu, oh itu buka laju. Ini kan jajar belum, jajar sudah tadi. Sudahnya anak kayak mandi orang apa taring, kuning taringnya. Bisa juga sekali itulah. Jadi rantau sana. Biasa juga kayak baca munakib malam. Tumbur orang si anu mati aja. Oh iya kan jarang bang. Oh bila meninggal, tanya aja meninggal, mati aja. Subuh orang tumbur. Apa tumbur subuh? Kadada. Mayatnya tadi kadada. Kemana orangnya? Sekali malah langbuana. Apanya? Nang orang memandiinya tadi nah. Memandiinya tuh. Dan kan beri orang di hulu sungai itu kada kayak kita sini, Bang. Hulu sungai itu mulai tapi si mayat tadi. Tapi baju utang. Nih, apa jilbab itu diberiakan lah orang lama mandi harus diambilnya subuh diambilnya iya ada orang tumbur maka kami lah Allah guru sama Andi semalam itu kenapa gurunya jauh tahu ya biar orang kampung tumbur maka memang dua malam semalam malam kedua iya kalau nih gue soalnya ini lucu-lucu kalau saja kita pun melihat hantu tuh kayak apa jadi kamu situ jurang makon kan pernah ngalih jurang sambat ngaran siapa lalu orang matung kan tahu asa anu ngarannya aja Sidin jadi pas malam besok kalau kan ada acara juga di rumah itu baca burdah selesai baca burdah jam 11 malam sudah ada orang bulikan kalau jurang mun hendak melihat dia ngamani kam tuh di lulungkang tuh nah jurang kam lihat tapi kiau ngarannya kalau di kiau ngarannya harus datang menakuninya mapai kam jar ngiau aku jar nah itu kalau jadi kan ngurus ini melihat jar nang berjalan tadi sekilan aja kada berjejak ke tanah tapi baunya bau hangit nah ada nang peragah jagau di rumah nih hati menyasah nih apa ya menyasah itu jurang ikam pindah kisah jago nih sasahnya buka kan nah dihiritnya pas ke padang para tahu lo padang karit kan jauh pada rumah hilang orangnya apa mi tolong jar aku dah anu cadangan nih jar beli kedua nih leh apa jurang ikam nih mau gila nah kan jadi ada kisah riwayat nang kisah orang jadi hantu memang ada gitu tuh lah kan di situ tuh dua jadi lakian sikong yang betaring tadi itu aja memakan manusia maribia banjar nah Sidin tuh lagi hidup ditungkih aja kada apa-apa jar nah ditimbak oleh orang kada apa Sidin tuh direndam orang di banyu aja kada apa-apa sekalinya mati harus jadi apa maribia ban sekalinya nah anang bibinian tadi
memang anu Jepang jar sidin nih orang sakti juga. Nah iya ada kawa mahina sidin mahina istilah kan bah besin tuh ada apa juga jar nah labar jar bisa nama ngawini lawan sidin. Nah iya itu pernah lah yang mendengar orang bisa laki 41. Nah kan ada juga nih tak tapi kan mau mati. Nah hanya dijikirakan tuh Pak. Nah jadi kayak itu dijikirakan aja, jikirakan di talinga sidin. Memang jikir itu panas kalau ada sesuatu hal yang ada di dalam jiwa manusia yang kada bagus. Makanya kalau orang berzikir itu syaitan itu ada paraknya. Apalagi kita berzikir itu jangan istilahnya Hawaii. Nah, jangan la ilaha illallah. Bah, itu seorang lang lagi mendengar muyak. Le, coba ada tegas-tegas berzikir tuh. Jangan juga zikir ditambahi. Ada orang menambahi la ilaha illallah hajar. Ada hai itu ada semua aja. Nih ada orang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, kayak itu nang bujur zikir. Nah, zikir tuh banahap aja kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kemudian kita tegas kayak itu adalah itu syaitan itu jar kharabahu syaitan bisur atin. Buka aja syaitan tak atau kantutnya buka. Menurut Nabi kayak itu. Nah, jadi ada syaitan di rumah kita tuh bacakan zikir, tapi ya tadi bacakan zikir jangan awai. Zikir yang bujur nahap bahasa kitanya. Itu dengar kalau orang tulak bala itu pasti berzikir tuh. Itu menjauhkan daripada haruhara daripada syaitan itu. Nah, jadi zikir itu bahasa kitanya selain daripada menolak adalah apa? Kejahatan, menolak musibah, menolak bala, juga mendatangkan suatu rahmat, mendatangkan barakah, mendatangkan ketenangan dan kebahagiaan. Ya ayyuhalladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hai orang-orang yang sudah beriman, bisalah tentram hati kalian dengan kalian mengucapkan zikir. Memang firman Allah, orang yang mengucap zikir pasti akan tentram hatinya. Nah, jadi mungkin ada galau hati nih, banyak zikir aja. Kayak itu aja kita duduk di manakah? Zikir kita ingat kayak itu. Nah, itu bisa akan tentram hati kita. Amun kita bawa kasih tukasnya malah bertambah banget jadinya. Nah, jadi zikirnya bahasa kitanya selain daripada kita melaksanakan kewajiban tadi, nah kita bubuhi pulang daripada suatu barang yang sunnah. Sekira ya kita amalan yang wajib kita laksanakan tadi berbuahkan dengan kalabihan. Kan yang sunnah-sunnah tuh mempunyai suatu keuntungan beromba dagang. Ada bulik muda tuh. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ma taqarrabu ilayya al-mutaqarribun bimisli Adam abtaratu alaihim. Wah ini panjang ini lah. Ini minggu karena kita sambung nih kisahnya. Ini dari hadis kursi. Insya Allah minggu ada tangan kita sambung. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Wa'fu 'anna ya karim, wa'fu 'anna ya rahman, wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya. Ya. Allah. Ya Allah. Terabah. Ya Allah.
Nah, betul.